استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي القيمة بلا حرج ولا ناظرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم الرياء بيننا ومهدنا جميع شيخنا ومعلمنا صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم قبل عاد سيدي سبعي سيد أبو سلم قبل النساء والسمن المدني إلى رب العالم سيدي سيد محمد محمد غزال من شبه النبي مالك ورحمة الله الشيخنا محمد أرسل أبو جل صاحب القلم بيان ولا شيخ علي الجنادي صاحب البر الشيخ محمد قاسم اسماعيل الى رئيس شيخنا مرابي رحينا العالم العالم صاحب الكرم ابو محمد امين بدلي شيخ محمد زينب وغنى سكبر بن جري وخزنا الرئيس ولا شيخنا شيخنا جماعه ابو المعلم أبي إبراهيم أبي الحدد وسلم فرمى لجميع شيخنا بموحدين إلى الرسالة جميع شيخنا ومعلمنا لريابينا ولمهدنا لمن أنفقوا أموالهم وجاهدوا أنفسهم لهذه المجلس أن الله كان غشام الرحمة المبرهة لدرجة بالجنة مدعو علينا ولدنا وحبين طلبنا من بركتهم أنوار وسلم وسلم الدنيا والآخرة زغنا العلماء للدنيا ومثاقب واستقامة خاتمة زغنا فهم النبيين حيا المرسلين وإله من ملكة المغربين على هذه النية وعلى كنية صالحة وعلى من أبي شيخنا بشير النبي للنبي بشير سورة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي شرح لنا بالصدور أشهد أن لا إله إلا الله هو الذي شكور وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي صلى فيه المذكور اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيدنا محمد المنصور وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم النشور قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واهد قلبي بجاه النبي دستور أدرسكم على سبيل النية به عنكم فحشر فنادى فقال وإذا تتلى عليهم آية الرحمن خروا سجدا وبكيا وبالفتح يا فتح أزل ذكرهما وبالعملنا برياح لما قلوبنا اللهم وسع مشهدنا باليقين يا قوي يا متين يا رب العالمين الحمد لله والشكر لله. Tak bosan-bosannya kita selalu manjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam selalu tercurah dan terlimpah untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, kerabat, pengikut dan umatnya ila yaumil qiyamah. Melanjutkan kajian kita kitab Risalatul Muawanah halaman 10 baris ke-6 dari bawah. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبجميع علومه وحشرنا في زمرته في الدارين آمين. فصل وعليك بالمحافظة على الأذكار والأدعية الواردة في أدبار الصلوات وعند الصباح والمساء والنوم واليقظة إلى غير ذلك أو كما قال. Ini suatu pasal wa alaika bil muhafazah, nasihat daripada Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, lazimilah olehmu memelihara, menjaga alal azkar, atas zikir-zikir, wal ad'iyah, dan doa-doa al-waridah yang dibaca setelah fi adbari sholawat, sesudah sembahyang. Nah, lazimi jersidin memelihara wiritan atau zikir-zikir, doa-doa yang dibaca sesudah sembahyang. Jadi di sini menganjurkan kepada kita
hendaklah kita sembahyang itu bawirid. Jangan sembahyang itu kada bawirid. Nah, ya wiridan yang kita baca nada. Nah, jadi disinilah ambilannya orang Toha Bahari. Kenapa imbas sembahyang itu bawirid? Lalu kenapa jadi kita ini kaum Toha kita ini bila bawirid itu banyaring beumbai? Kan kita kaum Toha nih beumbai. Kalau kaum mudanya lain, bilanya imbas salamnya masing-masing aja. Dia mah mengungut masing-masing, berdoa masing-masing. Kita kaum Toha ini kan beumbai. La ilaha illallah la syarika lahu sampai tuntung. Nah, itu tujuannya adalah orang Toha Bahari itu mendidik kita. Artinya yang sembahyang Toha bawirid nah ini yang dibaca. Dan didikannya itu supaya wiridan-wiridan itu kita hafal tanpa kita menghafal, ya lah, hafal tanpa kita menghafal. Coba pian rasakan, pian bawirid oh ya ini dona mulai tadi mulai la ilaha illallah sampai ya latif. Suara pian basilah mahapali, enggak ada suara kalau. Tapi pian hafal sembahyang pian sorangan, hafal pian. Nah, itu rahasianya orang Toha kita Bahari itu bawiridan itu beumbai. Rahasianya tuh kan orang Bahari tuh. Amun nang masing-masing itu, amun nang pintar masing-masing sudah apa? Ya kalau tujuannya nang nyata itu kita mendidik anak-anak. Yang paling utama tuh mendidik anak-anak. Nah makanya kekanakan tuh jakanya imbas salam tuh jangan bukahan. Iya nang kada hafal lagi wirid itu. Kenapa? Ya imbas salam buka. Turunan wadah masih gitu. Nah, jadi itu rahasianya. Dengarkan, jadinya karancakan mendengar lalu jadi hafal. Nah itu rahasia orang Bahari itu. Kenapa jadi bawiridan itu banyaring? Nah yang pertama, yang kedua jadi badarau itu supaya syiarnya timbul, ya kan? Rami ba'amalan, rami ba'amaliyahan. Coba aman masing-masing. Nah kayak orang mati di sana sorangan, di sini sorangan, hinep. Ya kalau, nah itu syiar namanya. Sudah musik nyaring hak, ya kalau sudah musik nyaring hak. Kenapa urusan wiridan kada nyaring? Nah itu, nah jadi itu rahasianya. Kenapa jadi bawirid? Nah jadi jasidin alaika itu artinya lazimi memelihara wiridan. Wiridan itu yang kita baca. Apabila membacanya wa indas sabahi, ketika sewaktu subuh. Nah ya tadi kan bawirid kita. Wal masai, sore kemarian bawirid juga subuh kemarian. Karena subuh itu waktunya panjang sampai ke siang. Kamarian dobang waktunya panjang juga sampai ke malam. Kayak maghrib kan, maghrib itu termasuk kategori sore juga lagi, belum malam. Lahnya ada siang ada sore. Kalau siang itu mulai zuhur sampai asar itu siang. Kalau sore mulai asar sampai isya, parak isya. Maghrib itu kategori sore ngarannya, kategori sore. Wan naum, dan ketika hendak guring. Nah bawirid juga hendak guring itu berbacaan napanya kan dibaca tasbih ambil. Nah bacaan aja guru Bahari membaca ya zal jalali wal ikram, baca 100 kali ya zal jalali wal ikram, ya zal jalali wal ikram, ya zal jalali wal ikram, ya zal jalali wal ikram. Apa khasiatnya? Jaguru insyaallah kita ini kamana haja kita berjalan, kamana haja kita berdiam, insyaallah kita itu dihargai orang, kita tuh dihormati orang. Kamana haja kita berjalan. Artinya kadang ya kada dipandang sebelah mata tuh. Nah apabila ya ada juga anak guring, itu salah satu diantaranya tuh.
salah satu di antaranya. Jadi hendak guring itu juga bewirid sampai mata ngantuk, sampai mata ngantuk. Bila kadang ngantuk juga ada wasiat apa namanya Datu siapa nang bakobah di Kalampayan dah nasi dan berdata. Datu siapa nang kobah nang sebutingnya ada di Kalampayan. Nah siden tu kan bakaramat dah. Nah sidin itu amalia sidin itu hendak goreng itu Allahu Allah sampai hilang. Allah hendak goreng dah sampai hilang. Karena riwayat sidin itu sejarahnya itu dalam manaqib sidin itu ketika ditabuk apa namanya tabala sidin, lalu kan balahat kalau nya kan kada banyu sana atau kada banyu, jadi kan kubur tu masuk itu nah jenazah masuk itu kalau jadi beri tabuk masukkan jenazah sidin masuk, lalu nang panabuk kuburnya naik ke atas mengambil papan menghalangi sininya nah sebelumnya di tanah imbah mengambil papan turun ke bawah mandak ini jenazah ini langsung hilang. Bayangkan jenazahnya langsung hilang. Kenapa? Sidin makam selama hidup makam panafillah. Ini ada makam baka, makam fana, orang makrifat kepada Allah Ta'ala. Sidin makam fana billah. Nah lalu pada bukan belum menakuni bini sidin. Apa amalia sidin? Salah satu amalia sidin tadi yaitu hendak guring Allah. Bukan ya Allah, ya Allah, ya Allah, sampai guring. Itu gawin sidin. Nah itu yang dimaksud dengan wiridan ngarannya. Jadi kita dianjurkan seperti itu. Nah disitulah namanya ketika kita berwirid hendak guring, kada taguring kecuali habis punya artinya membaca wiridan tu taguring-guring, kayak itu intinya lah, membaca amalan tu taguring-guring. Nah maka guring kita itu nilainya guring ibadah. Berapa jam pian guring tu? Pian guring jam 10 misalnya, hendak guring tu nah kayak itu tasbih di tangan. Jadi di hati itu selalu ya Allah, ya Allah, ya Allah, sampai pian hanyut dari jam 10 sampai jam 4 pian hanya bangun 11, 12, 13, 1, 2, 3, 4, 6 jam. Itu nilainya ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang dimaksudnya guring orang berilmu itu adalah ibadah. Lebih baik daripada beribadahnya orang yang kada berilmu. Nah ya tak, guringnya orang berilmu itu lebih baik daripada beribadahnya orang yang kada berilmu. Itu orang berilmu guring ya kayak itu. Nang kada berilmu beribadah kayak apa? Kada tahu ilmunya, tahu baca aja, bujur kada dibaca, salah kada, bacaan pulang mah ya bang misalnya. Nah itu anuannya tak. Jadi makanya ilmu itu lebih penting bagi kita. Nah jadi salah satu wasiat Habib Abdul Al-Haddad, berzikirlah, berdoalah ketika subuh, sore dan guring. Hendak guring tadi, hendak guring. Nah jadi salah satu itu bisa baca ya Zal Jalal wal Ikram tadi 100 kali. Jadi sambil hendak guring, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Mati kita rahat guring untuk mati dalam ibadah kepada Allah. Mati dalam ibadah. Nah, makanya jangan kawa guring itu bila dua lagi bini itu jangan berpandiran. Jangan berpandiran. Nah, jadi salajur amun berpandiran sudah habis yang dipandirakan hanya tasbih 3.
Jadi anda tasbih di kamar di ranjang kita dan tasbih kita dah. Nah itu zikir. Wal yaqazah, dan waktu bangun. Nah bangun guring suruh berzikir juga. Jadi itulah hidup kita ini, disuruh ingat Allah terus kita ini. Kenapa? Karena Allah menyertai kita. Innallaha ma'ana, Allah tuh menyertai kita. Makanya kita itu disuruh selalu ingat dengan Allah. Nah, bangun guring, beribadah juga. Bah Thailand tuh alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Jadi itu bacaan kekanakan, kedenya bacaan kekanakan bang. Itu mulai kekanak disuruh membaca. Itu artinya kita bangun guring tuh mulai kekanak sudah disuruh membaca. Itu bukan itu bacaan bangun guring kekanakan, bukan. Tetapi kita disuruh membaca itu mulai kekanak sampai ya kita akhir hayat. Bila bangun tuh alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Nah, imbah itu amunnya kada bisa aja guru abah guru Muaz apa aja sih dan mengingatkan kita tuh bangun duduk di dalam tuh jangan langsung bangun duduk gitu. Nah, alhamdulillah ya Allah pian apa alhamdulillah ni'matul iman, terima kasih ya Allah ulun masih beriman. Alhamdulillahi ala ni'matil Islam, terima kasih ya Allah pian jadikan ulun orang Islam. Coba aja pian jadikan ulun orang kafir jadi apa ulun? Alhamdulillah ya Allah ala ni'matil ijad, terima kasih ya Allah pian mal ada akan ulun. Coba aja kepian kada mencipta ulun kada ada apa-apanya ulun. Alhamdulillah alladzi sataral uyub, terima kasih ya Allah pian menutup aib ulun. Ulun ini banyak aib ulun, salah ulun banyak benar. Terima kasih ya Allah pian tutup aib ulun. Nah itu bangun guring entak. Jadi selalu ada zikir di hati. Arti zikir itu ingat dengan Allah. Ingat dengan Allah. Nah, membaca itu ada jadi 2-3 menit jaraknya toh. Nah, hanyar bangun berdiri. Hendak ke mana? Hendak bakabih, hendak mapa. Nah, ini lalu dikolaborasi dengan ilmu kesehatan. Kayak itu juga. Ilmu kesehatan itu juga kan bila kita udah bangun guring jangan langsung bercagat awak. Bila tak ilang tuh berdiam dulu bencilak itu nah 2-3 menit. Karena ada jarak antara darah ini menormalkan. Karena hanya bangun duduk pulang, jangan langsung berdiri. Bila berdiri ya raung. Nah, ujar kesehatan supaya awak kita ini normal sehat hanya berduduk. Nah, orang kita beriman, orang kita berislam memanfaatkan duduk itu supaya jadi pahala, jadi ibadah. Iya, nang bacaan tadi sambil duduk sambil mailan, alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Terima kasih ya Allah pian menghidupkan ulun pulang. Terima kasih ya Allah pian mengadakan ulun. Terima kasih ya Allah pian memanjangkan umur ulun. Terima kasih ya Allah pian menutupi aib ulun. Minta ampun ya Allah atas kelalaian kelupaan ulun. Hanyar bangun, hanyar mandi. Nah, mandi pulang ke kamar mandi itu. Bila mandi itu jangan langsung berkubuy kepala, kubuy dulu pinggang ke bawah. Nah, kubuy mandi belapain supaya apa darah ini jangan langsung takajud. Mun berkubuy mulai kepala ya nang orang nang banyak mati takajud di dalam kamar mandi, kubuy dulu 2,5 menit hanya berkubuy kepala. Berkubuy itu pulang ya guru mandi subuh tuh baca wiritan 10 kali. Apa yang dibaca? Ya Basir, ya Basir, ya Basir, ya Basir.
Jadi ibadah harus kita gawean kita tuh. Mandi tak bakupena. Ambil secibok banyu, bacakan di tibungnya. Ya Basir, ya Basir, ya Basir, ya Basir. 10 kali hanya kubuyakan kapal. Khasiatnya apa? Supaya jaguru pikiran kita tuh tenang, supaya pikiran kita tuh cerdas, supaya pikiran kita itu damai. Kayak apa aja baratnya masalah kita tuh tenang aja menghadapi, tenang aja menghadapi. Kada khawatir kita ini menghadapi dengan otak kita kada sanggup masalah kehidupan kita ini. Menghadapi gawian dengan badan kita kada sanggup. Menghadapi masalah dengan otak kita kada sanggup kita ini. Semuanya kita serahkan kepada Allah. Caranya tuh nah artinya mandinya pun mandinya berzikir. Nah, mandi pulang menggunakan mandi itu supaya jadi ibadah. Gunakan mandi 9 saben hari atau saben kalian mandi. Dalam riwayat hadis Rasulullah itu jar guru baik mandi wajib maupun mandi sunat selalu mandi 9. Ada kita mandi 9 beliau udah pernah garing lawas hanya mandi 9. Ada gawian hari-hari gawi mandi 9 dah, gawi hari-hari mandi 9 dah, supaya diri kita ini dipelihara oleh Allah. Mudah-mudahan kita itu jangan macam-macam menang kada baik dah. Mandi 9 dah. Nah, kayak apa mandi 9? Ya 9 kali. Kuboy kepala. Supaya bajunya jangan haram, jangan terlalu banyak bajunya. Secibung tuh kawat 3 kali, nah sekali nilainya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ya Allah ghafurani, ya Allah Rahman ghafurani, ya Rahim ghafurani. Yang pertama itu langsung dililipakan. Ya Allah ghafurani sampaikan ke gulu. Kedua pulang ya Rahman ghafurani sampaikan ke gulu, ya Rahim ghafurani sampaikan ke gulu. Hanya kanan ya Allah ghafurani, ya Rahman ghafurani, ya Rahim ghafurani. Kiri pula ya Allah ghafurani, ya Rahman ghafurani, ya Rahim ghafurani. 3 kali 3 1 hanya. Kena kedua pula Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ghafurani, ya Allah ya Rahman ghafurani, ya Rahim ghafurani. Kanan kedua pula ya Allah ghafurani, ya Rahman ghafurani, ya Rahim ghafurani. Kiri pula ya Allah ghafurani, ya Rahman ghafurani, ya Rahim ghafurani. 2 sudah. Hanya yang ketiga Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ghafurani, ya Rahman ghafurani, ya Rahim ghafurani. Kiri kanan pula ya Allah ghafurani, ya Rahman ghafurani, ya Rahim ghafurani. Terakhir ya Allah ghafurani, ya Rahman ghafurani, ya Rahim ghafurani. Nah 9. Rasulullah dalam riwayat itu mandi wajibkah, mandi sunatkah? Selalu mandi 9. Nah itu sunah tuh. Sunah. Artinya jadi mandi kita tuh mandi ibadah. Kadang mandi warak, kadang mandi warak. Nah ini artinya bedanya orang berilmu dan kada berilmu. Gawian apa aja apabila kita sertai ilmu yang asalnya mubah, yang asalnya kada jadi apa-apa, lalu menjadi ibadah. Nah, ingat lagi kalau rancaknya malangnya sudah. Ya Allah ghafurani, ya Rahman ghafurani, ya Rahim ghafurani. Ghafurani artinya ya ampuni ulun. Udah jadinya ya Allah. Nah jadi waktu mandi itu berzikir tuh. Waktu mandi itu berzikir ngarannya. Nah ini yang diwasiatkan oleh Habib Abdullah bin Al-Haddad lawan kita. Alaika jasidin. Ada alaika itu berhimmat, berusaha kaitan berusaha. Nah, kenapa yuk? Karena kita ini kada banyak amal.
kita beribadah kada kaya kada kawa nuruti wali sembahyang 1000 rakaat saben malam kada kawa ulunnya nih kada kawa ulun akui orang baca dalail sehari sahatam kita kada kawa ya kalah nuruti orang sugih bersedekah sidin 10 juta sidin 100 juta kada kawa kada ada duitnya kita ya kalah nuruti orang alim pulang di mana-mana sudah belajar ilmu orang kada kawa juga kita di sini barang kita kawa sambil di mana nang kawanya nih jak betul memilih nang kecil-kecilnya barang tapi itu bernilai. Disitulah kita supaya diri kita itu membanyakin nilai ibadah. Nah itu wasiat si Sidin. Subuh sore guring tidur Sidin bangun tidur ila ghairi zalika minal awqat di waktu-waktu apa aja nah wal ahwal dan keadaan apa aja wal al muta'aqibah yang bergantian ya tadi fama sannaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ummatihi illa an takuna sababan lahum ilal fauzi bil khair. Tidaklah Rasulullah itu mensunnahkan amalan-amalan itu bagi umatnya, melainkan itu adalah sebab bagi umat untuk beruntung mendapat kebaikan. Nah, jadi fungsinya kita beramalan tuh supaya kita tuh untung, supaya kita tuh dapat kebaikan dunia dan akhirat. Nah, jadi melalui ini guring beingat, bangun beingat, ya kalau dah mandi beingat, lalu jadi ibadah kawin kita. Wan najata minasyarril waqi'in dan selamat dari kejahatan yang terjadi yang akan menimpa fi zalikal waqti pada itu waktu. Nah, jadi wiridan-wiridan yang kita baca itu khasiatnya menyelamatkan kita daripada bala musibah dan daripada mengabulkan hajat kita. Contoh salah satu fadilat Yasin nah, kita bila bisukan baca Yasin. Baca Yasin itu khasiatnya akan dimudahkan oleh Allah, akan dikabulkan oleh Allah 70.000 hajat kita seharian. Ini masjid yang baca Yasin. Nah, karena masjid kita ini indungnya berapa desa nang benaung di masjid kita nih. Nah, di masjid ini dibacakan Yasin, maka lingkungan nang tak umpat masjid ini tak umpat sawabnya, barakahnya tuh. Ketika di masjid ini dibacakan Yasin, salah satu fadilat Yasin 70.000 hajat seharian itu dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Nah berarti sedisaan ini seempat desa ini berapa ribu hajat orang hidup di memerlukan hajat saat itu berkat dibacakan Yasin kabul hajat berdaran. Itu fungsinya wiridan. Belum lagi surah Waqi'ah, belum lagi surah Tabarak, belum lagi salawat kamilah misalnya dan wiridan-wiridan lain, termasuk bila dibaca ratib haddad kayak itu tuh. Nah, jadi Sidin semua wiridan itu akan menyelamatkan kita asbabnya nih, asbabnya. Memang hakikatnya yang menyelamatkan doa Allah, tapi Allah menyiapkan sebab juga. Allah hendak menyelamatkan umat itu, lalu Allah ciptakanlah kebaikan di situ. Allah hendak menurunkan barakah di situ, lalu Allah ciptakanlah di situ kebaikan. Bila Allah hendak menurunkan bala di tempat itu, lalu Allah ciptakanlah di tempat itu kemaksiatan. Nanya ke itu dah. Semuanya adalah kehendak perbuatan Allah, asbabnya itu. Nah, mudah-mudahan kita kawam mengamalkan wiridan lah. Amin. Famin ahmaliha ba'da zalika nalahu makruhun aw hila bainahu wa baina mahbubun fala yalumanna illa nafsahu. Barang siapa yang menginting-intingkan amalan maka dia adalah
orang itu dibenci atau tidak dihalal di antaranya, maka janganlah dia mencela orang lain, melainkan celaklah dirinya sendiri. Nah, bahasa kitanya tuh, bila kita tuh hidup ini panyial, apa aja orang dah lah, panyial dah deh. Itu jangan mencela orang, celak diri kita sendiri. Lihat berapa banyak sudah kita berbuat kebaikan, berapa banyak sudah kita berbuat sesuatu yang baik. Amun kita dasar kurang, panyial, wajar aja. Ini penyembahyang kada, pamuasa kada, gawian menguya orang, gawian menggibah orang, gawian mencari-cari keaiban orang, lalu panyial, wajar aja. Nah, ini jadi palaya lumanna illa nafsa. Nah, jadi itu, jadi kita tuh bila kita ada sesuatu tuh kita lihat di diri kita. Dasar sumbernya itu dari diri kita juga. Anu guru aja ulun penyembahyangnya sudah aja. Kita lihat di pulang sembahyangnya pas kada. Andai pas rukun syaratnya, sembahyang kita di mana? Sembahyang enggak mengqada atau sembahyang enggak di akhir waktu. Sembahyang itu nang dianjurkan awal waktu, nang dianjurkan awal waktu. Karena pertengahan waktu itu aja sudah dosa sudah kita. Akhir waktu sudah dosa kita, apalagi mangqada, apalagi parai lalu. Jadi kita jadi kuncinya semua yang terjadi itu ada di dalam diri kita sendiri, Nah, supaya kita beruntung jasidin, perbanyaklah kita itu membaca wiridan, banyak membaca amalan. Summa qala wa man aradal amal wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Mudah-mudahan Allah beri petunjuk dan kepada kita, Allah beri hidayah kepada kita, Allah tolong kita buat taat amal ibadah, Allah selamatkan kita dari fitnah dunia dan fitnah akhirat, Allah berikan keberpasangan saleh dan salihah, diberikan husnul khatimah indal maut, diberikan rezeki yang luas lagi banyak lagi halal dan barakah. Wa ala hadhihi niyyah syirin nabi walin nabi bi siratil fatihah.